आपण समस्तଙ୍କୁ आम क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही न्यूज अपडेट 2141 आप पाइपुन आम चैनल मध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छे निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा कहूँ चाहिए जो मैंने प्रिपेयर होती फॉर ओईवीएस या आपंकर एसएसबी टीजीटी आम सह जोड़ी पारे कंप्लीट सिलेबस वाइज क्लास। तो फास्ट अपडेट रही विद्यालय गणशिक्षा विभाग चिठी जोटा कि 22/12/2025 तारीख दिन माने आपणकर गत काल चिठी आपण कहींपारे एवं गतकाल आपण मीटिंग आज चिठी एवं एथिरे आपणकर जहाँ एनक्लोज कराई डिफरेंट डिफरेंट सीएचएससी बीएससी समस्त एनक्लोज कराई 29 गोटे मीटिंग अच्छी आप जानते विद्यालय गणशिक्षा विभाग मीटिंग अच्छी। तो ये प्रोसीडिंग्स जहाँ रहा नोटिंग आप देखिपारे 16 डिसेम्बर मीटिंग। तो प्रोसीडिंग्स मीटिंग आप देखिए 16 डिसेम्बर चिठी डिफरेंट डिफरेंट आपणकर अनुसार एक्सपेंचर एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन मेंशन अच्छी एवं आपणकर जो रही आप देखिपारे रिक्रुटमेंट रिगार्डिंग डाटा रिक्रुटमेंट 681 पी टीचर्स ब्रांच हेड ऑफ प्रोसेस आप निजुक्ति मेला बर्तमान अपॉइंटमेंट दिज्व पीईटी जो आपंकर निजुक्ति मेला शेड्यूल अलरेडी पड़ा तेणु पीईटी असुविधा ना बाकी रहा संस्कृत एंड आपंकर हिंदी और आर्ट्स एडे फेज वाइज आपंकर रिक्रुटमेंट दे दिज्व नेक्स्ट निजुक्ति मेला पीईटी टीचर मैंने सब सरी केवल जॉइनिंग बाकी अच्छी तेणु आपंकर जॉइनिंग हो सब किसी आपंकर माने प्रोसेस कंप्लीट अच्छी। नेक्स्ट रही एमएलए टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर आप देखिपारे ये एमएलए टीचर और स्पेशल एजुकेटर बर्तमान पठागला प्रोसेस पठागला एंड द प्रपोजल टू बी फॉरवर्डेड द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर नेसेसरी एक्शन आपणकर विद इन द करेंट वीक यही सप्ताह भितर आपणकर दवाई कहुई एंड नेक्स्ट आप जहाँ जहाँ फाइनेंशियल अप्रूवल रही डॉक्यूमेंटेशन रिक्रुटमेंट डायरेक्टेड टू फाइल put of financial approval by the commissioner cum secretary must include proper जहाँ आपणकर रही गाइडलाइन प्रोविजन रही से अनुसार अप्रूवल करिकी प्रोसेस करने चिठी रही बाकी आपणकर अन्य डिपार्टमेंट रिव्यू रही लीगल आपणकर जो केसेस रही ताकू ट्रैकिंग कराई यही सब आप देखिपारे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट रही हिंदी ऑलरेडी वर्तमान आंसर की आसार प्रोविजनल आंसर की एंड प्रोविजनल आंसर की ऑफ मेन एग्जामिनेशन वर्तमान आप प्रोविजनल आंसर की देखी चैलेंज करेंगे जोटा कि 20/12/2025 आपणकर एग्जाम ऑर्गेनाइज होता ठीक 2 दिन आंसर की आसीगला किसी फास्ट प्रोसेस करेंगे बोले 25 तारीख सुधा आप चैलेंज करेंगे तापर जिते शीघ्र एलटीआर सर आ गए रिक्रुटमेंट आसो यहाँ गोटे पेंडिंग रहा भल नहीं बहुत दिन होगा गोटे पेसेंस भी गोटे लिमिटेशन थाए। नेक्स्ट रही आप गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गोटे आपणकर चिठी जो थे कि कंडक्ट द ग्रीवांस बाय द कमिश्नर कम सेक्रेटरी स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट सब डायरेक्टर्स को कराऊँच एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को 10टा दिन 10:30 समय जोग देवाई ग्रीवांस एंड एटा सब मंडे दिन ऑर्गेनाइज करा सब डायरेक्टोरेट रे आगु केवल सेपारे होता किंतु बहुत भिड़ हो सो दैट सब डायरेक्टोरेट ऑर्गेनाइज करा दिन 10टा दिन 12टा पर्यंत ऑर्गेनाइज करा प्रति मंडे दिन एंड नेक्स्ट रही आप देखिए आपणकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट चिठी रही रिक्वेस्ट टू कंडक्ट ए स्पेशल ऑडिट on process of producement and customization of vehicles जहाँ आपणकर परचेज कराइला फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट पक्षर एटा तार चिठी रही ऑडिट कराई तो ये ऑडिट गोटे आपणकर 5टी स्कूल्स मानक भी हवा दरकार एवं थर गाड़ी किणार ऑडिट करा जहाँ चिठी आम देखुले सहित आरंभ हो विधायक मेधा सम्मान अर्थात श्रेष्ठ विद्यालय को 15 लाख टकर बर्तमान मुख्यमंत्री आपणकर शिक्षा पुरस्कार जो मिलू से तो मिलूँ जिनस पुणी कौन गोटे जिन धामनगर निर्वाचन मंडली को शिक्षा क्षेत्र में एक मॉडल भाव गढ़ी तोड़ा लक्ष्य एक अभिनव योजना आरंभ हो पर्टिकुलर निज अंचल से करुँच
ବିଧାୟକ ଭଲ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗାଁ ଝିଅ ହାତରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ଗୁହାଳ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବା ନିର୍ମାଣ ପରଠୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି ହେଉନି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ବର୍ଷେ ହେଲା ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ନମିତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ଯୁବତୀ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରେସିଓ ଆମେ ଯାହା ଭାସ୍ପଟ ମାରୁଛେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବେଆଇନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ବେଆଇନ ଏବଂ ଅଣସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ନୂଆବର୍ଷକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 26 ଜାନୁଆରୀ 20ରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆବେଦନକାରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ସଭାପତି ଭୂମୋହନ ଦେବତା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସରକାରର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରୁନାହାନ୍ତି ଦଲାଲ ଏବଂ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବି ସମନ କରାହେଇଛି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ବି କରାହେଉଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ସୁରେଶ ନାୟକ, ସାଗରକୁ ଜେରା କରାହେଉଛି। ସୁରାକ ମିଳିବା ସହିତ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେହି ଆଧାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇକି ବି ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଗିରଫ ଦଲାଲମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ କରିଥିବା ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସିବିଆଇକୁ ସହାୟତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସୁରେଶ ଶଙ୍କର ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୁମର ଖୋଲିବା ବଦଳରେ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର 3 ଦଲାଲଙ୍କ 4 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଛି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଶଙ୍କର ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଜଣେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକକୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମାନେ ଏମିତି କରପସନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ଲୁଟିବେ, ଓକେ। ତ ଓପିଆର୍ବିର 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଜେରା କରାଯାଉଛି। 2 କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଡାଟା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଉଚରା ବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହିଳା, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଶନନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ର। ନିରାଶ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଦିନସାରା ବାହାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ତେଣୁ ବସିକି ରହିଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗାଡ଼ୁଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ବି ଲାଗିଛି ଗତ ବର୍ଷ। ତା ସହିତ 549 ଭିତରୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 83 କର୍ମଚାରୀ। ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରୁନି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସଂସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁନି ବୋର୍ଡ଼ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ନିଜେ। ତ ବୋର୍ଡ଼ର ନିଜର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେତିକି ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ନାହିଁ, ବୋର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି କରୁନି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି IPS ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଶଙ୍କର, ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲା, ସେଥିପାଇଁ OPRBକୁ ବି ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ OUT ପିଲାଙ୍କର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। 2 ଜଣ PG ପିଲାଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ଏବଂ ଜଣେ PhD ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 1500 ଏବଂ ଜଣେ PhD ପିଲାଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କୁଳପତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଅନଶନ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବସିବ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ SI କେଳଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଲେ ବି ନିଯୁକ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତା ବାଟରେ ଜାରି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ତ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଠୁ ଆଣିକି OSSCକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, OPSC ତ ନୁହେଁ, OSSCକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। OSSC ଏକ୍ଜାମ୍ କରଉ, ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାନେ SP ଅଫିସରେ ନିଜେ କରାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍। ତେବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିନେଇ OPRB ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି। OPRB କହିବା କଥା ଆମେ ନୂଆ କରି ଆପ୍ଲାଏ ନେବୁ ବା ନୂଆ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବୁ, ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରିବୁ। ସେ ନେଇ କୌଣସି ସେମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଓଭରେଜରେ ପୁଣି ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ତଳର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ପୁଣି 24ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 26ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା।
ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଶାସନ ସଚିବ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ ଥିରୁମାଲା ନାୟକ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଣି କରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଟିଚର ଯିଏକି RCM କ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ମିଳିନଥିଲା, ସେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ତିଗିରିଆ କଟକ, ହୁ ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍, ଯାହାକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା 10,44,532 ଟଙ୍କା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାଙ୍କସନ୍ କରାହେଇ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ବେଆଇନ ଭାବେ ଘର ଚାଲିଥିବା ଘରୋଇ ମାମଲା ସ୍କୁଲରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିବା ତ ଆଇନ ସପକ୍ଷ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା 1358 ସେଣ୍ଟର ଏବଂ 7 ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଲାଗି 75 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥର ସବୁ ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବି କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗାଡ଼ୁଛି କର୍ମଚାରୀ ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ 70 ବର୍ଷ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପୋଲିସ ବଦଳି ନୀତି ନିଜ ନିୟମକୁ ନିଜେ ଦଳିମଗଜ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବଦଳି ହେଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ OPRBର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ରିପ୍ଲାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କହୁଛି ନୂଆ କରିକି ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟାକୁ କାଢ଼ିବୁ। ତ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲା ସଫର ହେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏଜ୍ ପଳେଇଲାଣି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସହଜରେ ଯୁବକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ। ଏବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।